पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांचे नावे आमेन. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 माझा प्रिय बंधूंनो, भगिनीनो, लहान लेकरांनो आणि प्रिय फादरांनो आणि सिस्टरांनो, हालेलुया. आता आलेले फादर जोस अंबाक म्हणून आहे. आपण टाळ्या वाजवत സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. फादर सांगत आहे की तुमच्या सगळ्यांचा या ठिकाणी स्वागत आहे. फादर इकडे आपल्या वाईस रक्टर आहेत आणि दुसरे फादर आहेत I बाहेर. have totally priest here. He is staying here. ते दोघे फादर लोक आहेत इकडे. അൽഫോൻസാമയുടെ ഷ്രൈനാണിത്. അൽഫോൻസാമയെ അടക്കിയേക്കുന്ന കബറുടെ ദേവാലയമാണിത്. 1946 ജൂലൈ 28 1946 मध्ये जुलै महिन्यामध्ये സിസ്റ്ററാंचा മരണം झाले. എന്ന് മരിച്ച് അടക്കിയോ അതേ കല്ലറ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അൽഫോൻസാമയുടെ കബറുടെ നമുക്ക് വീതി തോന്നും. ഉയർത്തിയില്ലായിരുന്നു. 57 ശേഷമാണ് ഉയർത്തിയത്. അതുവരെ സാധാരണ കല്ലറയായിരുന്നു. ഈ പള്ളിയെല്ലാം സിമിത്തേരി ചാപ്പലായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് സിമിത്തേരി ചാപ്പലായിട്ട് അൽഫോൻസാമയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിക്കാരൻ അച്ഛനാണ്. അവിടെ ആ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെയും കബറുടെ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. വിശുദ്ധീകൻ്റെയൊക്കെ അച്ഛൻ ഈ കസറിലടിക്കുന്നത്. ते सध्या दोघांचा कवर आहे. ते संत अल्फोन्साचा जसे पहिले होते तसेच आपले अजून आहे, फक्त उंची थोडासा वाढवलेला आहे. आणि हे बाजूला इथे माझ्या सोसायटीतील आमचा एक फादर आहे. त्या फादरांचा कबर इथे या बाजूला आहे. ते फादर खूप झेलस मिशनरी होते, खूप उत्साही. आणि फादरांना ते जवळच एक ॲक्सिडेंटमध्ये भरणज्ञान या ठिकाणीच फादर 74 I think. 74 September 20. 74 मध्ये फादरांचं निधन झाले. അൽഫോൻസാമയുടെ ഗുരുത്തിയായ ഉർസലാമയുടെ കബറുടെ കൂടി ചേർത്താണ് ഇത് ഒരുമിച്ചാക്കിയേക്കുന്നത്. ഉർസലാമ ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് അടക്കിയത്. അന്ന് അത് പുതിയ കല്ലറയായിരുന്നു. അന്ന് ഈ പള്ളി പണിതേ ഉള്ളായിരുന്നു. संत अल्फोन्साला मार्गदर्शन देणारा एक सिस्टर होती. त्या सिस्टरांचं नाव उर्सला म्हणून आहे. त्यांचा खबर इथे त्या बाजूला आहे. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കബറോടും ചേർത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മുഴുപ്പ് തോന്നുന്നത്. दोघांचा एकत्र करून ठेवल्यामुळे एवढा मोठा दिसत आहे, नाहीतर याचा निम्मा होती. 46 മരിച്ചെങ്കിലും 53 ആദ്യമായിട്ട് ദേവദാസിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കാരണം കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അൽഫോൻസാമ ഒരു വിശുദ്ധ പുണ്യവതിയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഒത്തിരി പേര് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാത്തവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ തുടങ്ങി. 46 मध्ये मरण पावलं तरी 53 मध्येच त्यांचा आशीर्वाद म्हणून त्यांच्या नावं कबूल करण्यात आला. आणि लहान मुलं संत अल्फोन्सा शाळेतील शिक्षिका होती म्हणून लहान मुलांच्या बरोबर एक जवळचा संबंध होते. लहान मुलं संत अल्फोन्सा जवळ प्रार्थनेसाठी येत होते. तसा प्रकारे लहान मुलांचा एक विशेष संबंध राहिले. आणि तसाच प्रकारे मुलं नसलेले जोडप्यांना इथे येऊन प्रार्थना करताना बाळाचा देणगी मिळालेला आहे. सांगितलं आमच्या संस्थेतल्या एका फादरांच्या जीवनामध्ये झालेले. फादर वगैरे जन्माला आला, इथे येऊन प्रार्थना केली. 1986 വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബിയാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. 86 मध्ये ആശീർവാദിത് म्हणून त्यांचा नाव ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാർപ്പാപ്പ വരുന്ന ജോൺ പോൾ II ആണ്. കോട്ടയത്താണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ടാണ് ഈ മണ്ടേല ബുദ്ധിമുട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ജോൺ പോൾ II ഒരു മണ്ഡപം ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ നിന്ന് അൽഫോൻസാമയെ ചാവറച്ചനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നത്. संत अल्फोन्सा यांना आशीर्वाद जाहीर करण्यासाठी पहिल्यांदा एक पोप साहेब आपले पोप जॉन पॉल II इकडे जवळपास असलेल्या फोर्टेन नावाच्या ठिकाणी पोहोचले. तिथून त्या पोप साहेबांनी जाहीर केला आशीर्वाद आहे. 2008 बेनഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പയാണ് വിശുദ്ധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2008 मध्ये बेनडिक्ट 16 यांनी फर्स्ट सेंट इन इंडिया भारतातील संत म्हणून जाहीर केलं.
കാനനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അൽഫോൻസാമ്മ വെറും 36 കൊല്ലം മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചുള്ളൂ. या जगामध्ये फक्त 36 वर्ष मात्र संत अल्फोन्सा जगली आहे. കുട്ടിയറയിലാണ് സ്വദേശമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്തൊരു മഠത്തിലായിരുന്നു അൽഫോൻസാമ്മ ചേർന്നത്. പിന്നീട് പഠിക്കാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി 2 കൊല്ലം പോയി. പിന്നീട് എല്ലാം ഇവിടെയായിരുന്നു. 1 കൊല്ലത്തോളം അടുത്ത് പാലക്കാട് ഒരു കുഞ്ഞു സ്കൂൾ, LP स्कूल, प्रायमरी स्कूलला പഠിപ്പിച്ചു അൽഫോൻസാമ്മ. संत अल्फोन्साचे घर इथे जवळपास असलेल्या एक गाव आहे मुठजिरा म्हणून, तिथे त्यांचं घर आहे. आणि त्यानंतर तिथून इथे कॉन्व्हेंटमध्ये आले. एका छोटीशी शाळामध्ये काही वर्ष फक्त शिकवलेलं आहे. म्हणजे जगातील जास्त मोठा काही कार्य असं केलेलं नाही. പിന്നെ അസുഖമായതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. അസുഖമായി आजारी असल्यामुळे जास्त शिकवता आलं नाही, परत आली. 36 വയസ്സിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി മരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഉത്സാമയുടെ പോലെ തന്നെയാണ്. ലൂയിസ് അച്ഛൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അൽഫോൻസാമ്മയുടെ കൺഫസറാണ്, സ്പിരിച്വൽ ഫാദറാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ചർമ്മപ്രസംഗത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ, കന്യാസ്ത്രീ നന്ന് വിശുദ്ധിയായിട്ട് മാറും, പുണ്യവതിയായിട്ട് മാറും. ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരും വന്ന് ഈ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് അന്ന് പ്രവചിച്ചതാണ്. അത് ഡെക്കലോഗ് പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരെല്ലാം വന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ വരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കും ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോഴും. संतपणाबद्दल फादर लुईस म्हणून त्यांचा आत्मिक गुरु जे होते, त्यांनी त्यांचा ते फादर एका ठिकाणी जात होते. त्यांना तिथे जायचं होतं. तिकडे जाण्याच्या ऐवजी या भागाकडे येणारा बस पकडले आणि बसमधून येताना बस चुकलं म्हणून कळालं आणि या ठिकाणी उतरले आणि इकडे येऊन त्यांचा पुण्याचा कार्यक्रम केलं. आणि नंतर त्यांनी असा प्रकारे बोलले की या सिस्टरांच्या संबंधातील कुठल्याही वस्तूचा तुम्ही नाश करायचं नाही, हे समज आहे. कारण फादर तुमचा ऐकणारे होते आणि त्यांनी असा प्रकारे बोलले की तुम्ही यांच्या कुठल्याही वस्तूचा नाश करायचं नाही, हे पक्का समज आहे. अनेक फादर लोक, अनेक बिशप लोक या ठिकाणी येणार, तिथे येऊन प्रार्थना करून जाणार, असे त्यांनी भविष्यवाणी तेव्हाच बोलले आणि तसाच प्रकारे घडले. प्रभू येशू कृत शुभवर्तमानामध्ये 4 अध्यायामध्ये 18व्या वचनापासूनच्या वचनाद्वारे प्रभू येशू तू सांगितलंच की मी या ठिकाणी बंधनामध्ये असलेल्या लोकांना मुक्तीचं दान देण्यासाठी आलेला आहे. दबले गेलेले जे लोक आहेत त्यांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी आलेला आहे. जे अंधळे आहेत त्यांना पुन्हा दृष्टीचा लाभ मिळावं म्हणून मी इथे आलेला आहे. येशू आम्हाला शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रित्या या सगळ्या त्रास आहेत आणि आम्हाला यातून सुटकाची गरज आहे. फक्त आमच्या पुरता मात्र नाही तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. आमच्या खाताना प्रभू तू शक्ती दे, आमच्या शरीराना तू कृपा दे. समर्थ परमेश्वर प्रभू आज आम्ही तुझ्या जवळ आलेलो आहोत. तू मात्र आमच्या शरण आहे. जसे स्तोत्र 62 मध्ये आम्ही ऐकलं, परमेश्वर मात्र माझा शरणस्थान आहे, बाकी कुठेही आमच्या जागा नाहीये. परमेश्वर प्रभू आम्ही विश्वासाने, आशेने तुझ्या जवळ आलेले असताना आम्हाला आशीर्वाद दे. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. सर्व समर्थ परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अंधाराच्या सर्व बंधनांपासून तुम्हा सगळ्यांना सोडून तुम्हा सगळ्यांना सुटका देवो. आमेन. यशया संदेशाच्या पुस्तकामध्ये 45व्या अध्यायामध्ये लिहिल्याप्रमाणे परमेश्वराच्या पावित्र्याचा अभिषेक संत अल्फोन्साकडून तुम्हा प्रत्येकाला लाभू दे, तुमच्या कुटुंबाला लाभू दे, तुमच्या घराण्याला लाभू दे. येशूच्या संरक्षणाचा कवच तुमच्या स्वभावावधी निरंतर राहू दे. समर्थ परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा संत अल्फोन्साच्या मध्यस्थीने तुम्हा सर्वांना सुटका आणि आशीर्वाद देवो. आमेन. लहान मुलांच्या सारखा जो पुण्याचं एक दान
आपल्यामध्ये कुणाला तरी प्रभू देत आहे, ज्यांना बरोबर झोप येत नाही अशा कुणाला तरी लहान मुलांचा सारखा झोपण्याचा दाग, पोटातील तक्रार असलेले कुणाला तरी प्रभू पोटाच्या तक्रारीच्या बंधनातून सुटका देत आहे. नमस्कार ही राणी प्रार्थना करताना खूप पवित्र आत्म्याचा विषय बोलण्याचे ज्ञान तुमच्यामध्ये कोणाला तरी पवित्र आत्मा देत आहे. विश्वास, जोरदार विश्वास ठेवायला निघाला येशू सांगत आहे. कमरेच्या एका साईडला असलेले हाडाचे जोईंग आहे त्याचा त्रास येशू दूर करून देत आहे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो.